نیر مسعود کی کہانی۔ نوش دارو۔ سیدھی گلی کے آخر میں بائیں ہاتھ پر احاطہ تھا، جس کے ایک سرے پر پڑا ہوا تخت اب شاید استعمال نہیں ہوتا تھا۔ دھوپ اور برساتوں نے اس کی ہیئت بگاڑ دی تھی۔ چولیں ڈھیلی ہو گئی تھیں اور چاروں پائے ایک ہی طرف جھکے ہوئے تھے، پھر بھی ابھی وہ استعمال ہو سکتا تھا۔ تخت کے سامنے والے سرے پر ایک احاطے کا واحد درخت تھا، جس میں ایک ساتھ زرد پھولوں کے فانوس نما گچھے اور لمبی موٹی سیاہ پھلیاں لٹک رہی تھیں۔ درخت کے پورے گھیر کے نیچے زمین پر سوکھی پنکھڑیوں کی دبیس تہ اور اس کے اوپر تازہ پنکھڑیوں کا فرش تھا، جس پر کئی جگہ درخت سے گری ہوئی آدھی پوری پھلیاں پڑی ہوئی تھیں۔ درخت کے تنے سے کچھ ہٹ کر ایک ڈیوڑھی کا ادھ کھلا دروازہ تھا۔ ڈیوڑھی کے اوپر ایک کمرے کے بند دروازے نظر آ رہے تھے۔ کمرے کے اوپر مکان کی چھت تھی، جس کی پتلی منڈیر پر درخت کی کچھ شاخیں اس طرح ٹکی ہوئی تھیں جیسے تھک جانے کے بعد سستا رہی ہوں۔ آسمان پر منڈلاتی ہوئی ایک چیل نیچے جھکی اور دم بھر میں منڈیر پر آ بیٹھی۔ پھیلتے سکڑتے پروں کو اوپر نیچے کرتے کرتے اس نے ارادہ بدل دیا، اپنے بدن کو اچھالا اور آسمان میں غائب ہو گئی۔ دوسری طرف سے دو ہاتھ آہستہ آہستہ بلند ہوئے۔ ٹیڑھی میڑھی گلیوں نے منڈیر کی اوپری ناہموار اینٹوں کو ٹٹول کر مضبوطی سے پکڑ لیا اور دیر تک پکڑے رہیں۔ پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ سے ایک تھکے تھکے بوڑھے آدمی نے سر ابھارا اور منڈیر پر ٹھوڑی ٹکا دی۔ دیر تک وہ شاخوں کے اس پار کچھ دیکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ پھر اس نے چہرہ اوپر اٹھایا اور ہاتھ بڑھا کر پھولوں کے ایک گچھے کو آہستہ سے اپنی طرف کھینچا۔ جھک کر ناک اس کے قریب لے گیا اور دو چھوٹی چھوٹی سانسیں لے کر پھولوں کو سونگھا۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور نتنے ذرا پھڑپھڑائے۔ اس نے گچھے کو چھوڑ دیا اور شاخوں کو ادھر ادھر کرنے لگا۔ ایک موٹی سی پھلی اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ آنکھیں بند کیے کیے اس نے پھلی کو بھی سونگھا، پھر اور زور سے سانس کھینچ کر سونگھا۔ تیسری بار سونگھنے میں اس نے اتنے زور سے سانس کھینچی کہ اس کے دونوں نتنے قریب قریب بند ہو گئے۔ عملتاس، اس نے خود کو بتایا اور پھلی کو چھوڑ دیا۔ ڈیوڑھی میں اندر والا دروازہ کھلا اور ادھیڑ عمر کا ایک آدمی ہاتھ میں کپڑے کا تھیلا لٹکائے ہوئے ڈیوڑھی میں آیا۔ باہری دروازے سے اس نے ایک قدم نکالا تھا کہ مکان کے اندر کسی عورت کے کچھ کہنے کی آواز آئی۔ وہ پلٹ کر اندر والے دروازے کے قریب آیا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے بلند آواز میں پوچھا۔ اندر سے عورت نے کچھ کہنا شروع کیا۔ وہ تھوڑی دیر تک خاموشی سے سنتا رہا، پھر بولا، سب پوچھ لیں گے بھائی، ملاقات بھی تو ہو۔ وہ پھر مڑ کر باہری دروازے کی طرف بڑھا، لیکن 2 قدم چلا تھا کہ اس کا تھیلا کسی چیز میں اٹک گیا۔ وہ منہ ہی منہ میں کچھ کہتا ہوا رک گیا۔ اس کے بائیں ہاتھ ڈیوڑھی کی دیوار سے لگی ہوئی ایک بائسیکل کھڑی تھی۔ اس کے دونوں ٹائر پچک کر کئی جگہ سے چٹک گئے تھے۔ اندر کے ٹیوب تھوڑے باہر نکل آئے تھے اور ان پر مٹی کی تہ جم گئی تھی۔ ایک پیڈل لکڑی کا تھا اور دوسرے پیڈل کی جگہ صرف لوہے کی ڈنڈی رہ گئی تھی۔ گدی پر ایک میلا تولیہ لپٹا ہوا تھا۔ ہینڈل کے دونوں طرف بدرنگ کپڑوں کی پوٹلیاں اور گھاس پھوس سے بھری ہوئی لمبی لمبی تھیلیاں لٹک رہی تھیں۔ اگلے پہیے کی کئی تیلیوں کے سرے رم سے الگ ہو کر باہر کی طرف مڑ گئے تھے اور ایک تیلی نے آدمی کے ہاتھ والے تھیلے کو پھنسا لیا تھا۔ آدمی نے تھیلے کو 2-3 چھوٹے چھوٹے جھٹکے دیے، پھر جھک کر تیلی کو چٹکی سے پکڑا اور تھیلے کو اس سے چھڑا لیا۔ باہری دروازے کی طرف گھومتے گھومتے وہ پھر رکا۔ بائسیکل کے فریم میں ستلی سے بندھا ہوا ایک چھوٹا ہوا بھرنے کا پمپ اس کے جھٹکوں سے ڈھیلا ہو کر نیچے لٹک آیا تھا۔ اس نے جھک کر اسے اوپر کیا تو وہ فریم سے الگ ہو کر اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے پمپ کے ہوا پھینکنے والے سرے کو ایک انگلی کی پور سے بند کیا۔ دوسرے ہاتھ سے دستہ پکڑ کر پمپ کو 2-3 بار چلا کے دیکھا، پھر اسے دروازے کے باہر اچھال دیا۔ زنگ آلود پمپ پنکھڑیوں کے زرد فرش پر گرا اور خود بھی عملتاس کی پھلی معلوم ہونے لگا۔ آدمی دروازے سے نکل کر احاطے سے لمبی سیدھی گلی میں آیا۔ کوئی 100 قدم چل کر داہنی طرف کی گلی میں، پھر بائیں ہاتھ والی گلی میں مڑا۔ کچھ دیر بعد وہ شاہراہ کے مشرقی کنارے پر کھڑا تھا۔ داہنے بائیں دیکھ کر اس نے تیزی سے شاہراہ پار کی اور مغربی سمت کے چوڑے فٹ پاتھ پر آ گیا۔ سامنے کی زینے دار گلی میں اترا اور اس سے نکل کر ایک اور سڑک پر آیا۔ اسے پار کر کے ایک اور ڈھلوان گلی میں اترا اور چوک کے 2 رویہ بازار میں داخل ہو گیا۔
दाहिने हाथ घूमकर बढ़ता हुआ वो फूल वालों तक पहुंचा और बाएं हाथ की गली में मुड़ गया। सामने कुछ बच्चे शीशे की गोलियों से खेल रहे थे। उसने एक बच्चे से पूछा, क्यों बेटे, इधर कहीं हैंडपंप लगा है? वो खराब पड़ा है, बच्चे ने उसे बताया और चौक की तरफ इशारा किया। उधर के नल में अभी पानी आ रहा होगा। और वो खराब वाला हैंडपंप किधर है? बच्चे ने हाथ इधर उधर लहराकर उसे पता बताया और फिर कहा, मगर उसमें पानी नहीं निकलता, खराब पड़ा है। फिर उसने अपने किसी साथी को खेल में बेईमानी करते देख लिया और उससे उलझ पड़ा। आदमी उसकी बताई हुई पहली गली में दाखिल हुआ और कई तंग गलियों से होता हुआ आखिर उस गली तक पहुंच गया जिसके दहाने पर हैंडपंप लगा हुआ था। गली में दाहिने हाथ के तीसरे मकान का बाहरी कमरा उसे खुला नजर आया। कमरे से मुत्तसिल ड्योढ़ी के छोटे से दरवाजे के सामने लकड़ी के ऊंचे से स्टूल पर उसी का हमउम्र एक आदमी बैठा अखबार पढ़ रहा था। आहट सुनकर उसने नजरें उठाईं। क्यों भाई साहब? आने वाले ने जरा झिझक कर पूछा। यहाँ कहीं किशन चंद अत्तार की दुकान यही है, बैठे हुए आदमी ने उसका जुमला पूरा होने से पहले ही जवाब दिया। दुकान तो यही है, लेकिन अब वैसे हम पेटेंट हकीमी दवाइयाँ भी रखते हैं। आने वाले ने कमरे के अंदर नजर दौड़ाई। दीवारी अलमारियों के कुछ खानों में सजी हुई शीशियों और डब्बों के सिवा कमरा खाली खाली सा मालूम होता था। मुझे किशन चंद जी के बारे में कुछ मालूम करना था। हाँ हाँ कहिए। आने वाला कुछ कहते कहते रुका। एक दफ़ा फिर उसने कमरे के अंदर नज़र दौड़ाई। इस बार उसे दरवाजे से टिका हुआ वो चौकोर साइन बोर्ड भी दिखाई दिया जिस पर सलीब के छोटे से सुर्ख निशान खींचे किशन चंद एंड सन्स और उसके नीचे अंग्रेजी दवाखाना लिखा हुआ था। आप इनके? वो फिर कहते कहते रुका। पोता हूं मैं इनका। आने वाले के चेहरे पर इत्मीनान जाहिर हुआ, लेकिन अगला सवाल करने से पहले वो फिर कुछ परेशान नजर आने लगा। दुकान वाला उसे मुतवक्को नज़रों से देख रहा था। आने वाले ने रुकते हुए कहा, अभी वो मुझे मालूम करना था क्या वो अभी? फिर उसने इरादा बदला और बोला, मैं याकूब अत्तार साहब के यहाँ से आया हूँ, उनका बेटा हूँ। आपने उनका नाम शायद सुना हो। दुकानदार ज़रा चौंचाल हो गया। याकूब अत्तार साहब? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हमारे बाबा के गुरु थे, मतलब बाबा ने अत्तारी का काम उन्हीं से सीखा था। आप याकूब साहब के बेटे हैं तो अपने ही आदमी हुए। उसने खड़े होकर आने वाले से हाथ मिलाया, अखबार तय करके स्टूल के नीचे रखा, कमरे के अंदर से एक छोटा सा स्टूल लाया और बोला, वो तो बाबा के पास बहुत आते थे, मुझे कुछ कुछ याद भी हैं। आपका शुभ नाम? यूसुफ कहते हैं मुझे। मैं लाल चंद हूँ। बैठिए बैठिए, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। लेकिन यूसुफ को इस रस्मी गुफ्तगू में दिलचस्पी नहीं मालूम हो रही थी। उसने घड़ी देखी और बोला, लाल चंद जी, मुझे ये मालूम करना था कि पूछते अच्छा नहीं मालूम हो रहा है। नहीं नहीं, ऐसी क्या बात है? लालचंद जी, क्या किशन चंद जी अभी हैं? जी हाँ, बाबा भगवान की कृपा से अभी हैं। यूसुफ दूसरे स्टूल पर बैठ गया। मुलाकात भी करते हैं? उसने पूछा। मुलाकात तो मुश्किल है, कमज़ोर बहुत हो गए हैं, 86 पार कर चुके हैं। चल फिर लेते हैं? हाँ थोड़ा बहुत तो, मतलब अपने छोटे मोटे काम कर लेते हैं। उनसे बहुत ज़रूरी काम था लालचंद जी, यूसुफ ने कहा। असल में उनसे कुछ पूछना था। 30-32 साल उधर की बातें हैं, लेकिन अब उन्हें कुछ याद वाद नहीं है, ज़रा बहकने भी लगे हैं, लालचंद ने कहा। और फिर कहा, 86 पार कर चुके हैं। फिर एक बात और भी है, लालचंद बोला और चुप हो गया। कहिए कहिए। कोई उनसे मिलना चाहता है तो मना कर देते हैं, नातेदारों से भी नहीं मिलते, बिगड़ने लगते हैं। अच्छा, अगर उनसे कहा जाए आपके उस्ताद आपसे मिलना चाहते हैं, तब तो शायद इनकार न करें, तब तो दौड़े चले आएंगे। अब भी कभी कभी पीछे पड़ जाते हैं कि हमें उस्ताद के पास ले चलो। लालचंद जी, उनके उस्ताद? अचानक लालचंद ने होठों पर उंगली रखकर उसको चुप करा दिया और उठकर खड़ा हो गया। छोटे कद का एक बहुत दुबला बूढ़ा आदमी सिर्फ एक मैली धोती लपेटे ड्योढ़ी से बाहर निकल रहा था। आगे को बढ़े हुए हाथों की मुट्ठी में सुलगती हुई अगरबत्तियां पकड़े वो कमरे की तरफ इस तरह बढ़ा जैसे बच्चे जलती हुई शमा लेकर चलते हैं। खड़े हुए आदमियों की तरफ तवज्जो किए बगैर वो कमरे में दाखिल हो गया। कमरे के बाहर खुशबूदार धुएं की पतली पतली लकीरें कई बार नीचे ऊपर हुईं, फिर इधर उधर मुंतशिर हो गईं। बूढ़ा कमरे के किसी ऐसे गोशे में पहुंच गया था जहां बाहर वाले उसे नहीं देख सकते थे। बाबा, कुछ देर बाद लालचंद ने धीरे से यूसुफ को बताया। यूसुफ के कुछ बोलने से पहले ही बूढ़ा कमरे से बाहर आ गया।
जरा सा रुककर उसने दोनों हथेलियां अपने गालों पर फेरी, खड़े हुए आदमियों पर एक छिछलती हुई नजर डाली, फिर मुड़ा और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ ड्योढ़ी में दाखिल हो गया। दोनों आदमी खामोश खड़े थे। फिर लालचंद ने स्टूल पर बैठकर यूसुफ को भी बैठने का इशारा किया। ये तो बहुत बूढ़े हो गए, यूसुफ ने बैठते हुए कहा। 86 पार कर चुके हैं। लालचंद ने फिर उसे याद दिलाया। याकूब दादा ने कितनी उम्र पाई होगी भला? वो भी अभी हैं, यूसुफ ने बताया। 96 साल के हो रहे हैं। लालचंद कुछ कहने चला था, लेकिन फिर उसने इरादा बदला और पूछा, आपको बाबा से क्या मालूम करना था? कई बातें हैं, बहुत पुरानी बातें हैं। देखिए, जो इन्हें याद हो। पुरानी बातें कभी कभी करते तो हैं, मगर सब मिलजुल गई हैं। कहीं की बात कहीं जोड़ देते हैं। फिर भी लालचंद जी, इनसे मिलना ज़रूरी है। अच्छा देखिए, किसी मौके से कहूँगा, याकूब दादा के नाम पर शायद राज़ी हो जाएं, तो मैं 2-1 दिन में आके पूछ लूँगा, यूसुफ ने कहा। घड़ी देखी और उठ खड़ा हुआ। बैठिए, कुछ चाय पानी। नहीं, तकल्लुफ़ ना कीजिए, फिर आऊँगा, दफ्तर को देर हो रही है। वो सलाम के लिए हाथ उठाकर मुड़ रहा था कि ड्योढ़ी के दरवाजे से बूढ़ा अत्तार फिर बाहर निकला और सीधा लालचंद की तरफ बढ़ा। अरे ललुआ, वो यूसुफ की तरफ देखे बगैर लालचंद से मुखातिब हुआ। यह हमारे उस्ताद का भैया तो नहीं है? हाँ बाबा, याकूब दादा के सुपुत्र हैं, यूसुफ साहब। वही तो हम कहें, इसकी आंखें देखकर शुमार आया कि ये तो उस्ताद की आंखें। फिर उसने गर्दन घुमाकर यूसुफ की तरफ देखा। यूसुफ ने जरा झुककर उसे आदाब किया और बोला, किशन चाचा, हमारे अब्बा आपको बहुत याद करते हैं। क्यों ना याद करेंगे? अपने कृष्णा को याद ना करेंगे तो क्या इस निखट्टू ललुआ को याद करेंगे? लालचंद बच्चों की तरह इठलाया और हंसने लगा। यूसुफ ने कहा, तो चाचा कभी हमारे यहाँ आइए। कितनी बार तो कहा, यह निखट्टू ले ही नहीं चलता। हम आकर आपको ले जाएंगे, यूसुफ ने कहा। कब चलिएगा? ललवा, भैया को कुछ पान शरबत। फिर कभी चाचा, यूसुफ ने कहा। आपके यहाँ कोई तकल्लुफ थोड़ी है, तो बताइए हमारे यहाँ कब आ रहे हैं? लेकिन बूढ़े ने उसकी आवाज़ शायद सुनी ही नहीं। वो अपने आप से बातें कर रहा था। आषाढ़ का छींटा गिरा और उस्ताद कृष्णा उठा साइकिल, संभाल झूले। फिर 5-5 दिन नदी नाले, ताल तलैया, जंगल झाड़ी कुछ नहीं छोड़ते थे। एक एक झूला तो बैर बहूटी ही से भर लेते थे। फिर लौट कर सब चीज़ों की छटाई। कृष्णा, इस गोंद को पहचान। कृष्णा, बता तो ये काहे का जीरा है? अरे कृष्णा, जो 1000 चीज़ को आंख पर पट्टी बांध के ना बता दे, वो भी कोई अत्तार में अत्तार है। फिर उस्ताद, हमसे तो ये ना होगा। होगा पूत होगा, बस लगे रहो, आंख पैदा हो जाएगी। क्या बात है? बूढ़ा सांस दुरुस्त करने को रुका। यूसुफ ने खंखार कर कुछ कहना चाहा, लेकिन लालचंद ने इशारे से उसे चुप करा दिया। और उस्ताद की आंख, बूढ़े ने फिर बोलना शुरू किया। 100 साल पुराने मुरक्कब लेकर जाओ। उस्ताद, ये माजून समझ में नहीं आई। उस्ताद ने देखा, सूंघा, चखा, बस लिखो। एक सांस में पूरा नुस्खा बोल दिया। 50-50 जुज वजन समेत। कैसे कैसे खानदानी हकीम पुश्तैनी नुस्खों को औलाद से भी छुपाने वाले, 7 पर्दों में बैठ के अपने हाथ से दवाइयाँ घोटने वाले उस्ताद के नाम से घबराते थे। दवाई देने से पहले मरीज से कसम लेते थे, देखो इसकी एक रत्ती भी याकूब के हाथ न लगने पाए। और उस्ताद भी हमारे, क्या बात थी, नुस्खा चुराने को पाप जानते थे। कोई खानदानी दवाई हाथ आई भी कभी तो मुंह फेर लिया। नहीं, गलत बात है। हाँ, किसी खानदान से हिकमत जाती रहे, उसके नुस्खे की कसम नहीं थी, मगर बस बनाया और रख लिया। बहुत हुआ, किसी को 1 खुराक 2 खुराक यूं ही दे दी। क्या मजाल जो 1 पैसा उससे कमा लें। हकीम नब्बा साहब का घराना ख़त्म हुआ तो उनका मरहम पंजा ताऊस भी ख़त्म था। हमारे उस्ताद को कहीं से एक सींक के सिरे पर लगा हुआ मिल गया। लीजिए मेरे साहब, मरहम पंजा ताऊस तैयार। 1 शीशी हमें भी दी। हमने कहा, उस्ताद मरहम नहीं, जादू है जादू। नुस्खा लिख रखिए, मगर ना, कानों पर हाथ रख लिया। कृष्णा, हमारी चीज़ नहीं है। इस तरह काले करमानियों की नोशदारू। नोशदारू? अचानक यूसुफ बोल पड़ा। उसने यह भी नहीं देखा कि लालचंद उसे चुप रहने का इशारा कर रहा है। किशन चाचा, आप उस नोशदारू को पहचान लेंगे? बूढ़ा ठिठक कर चुप हो गया था। यूसुफ ने कुछ देर उसके बोलने का इंतजार किया, फिर कदरे मायूसी के साथ कहा, आप नोशदारू की बात कर रहे थे किशन चाचा? नोशदारू? बूढ़े ने इधर उधर देखते हुए पूछा। जो आपके उस्ताद ने बनाई थी। हमारे उस्ताद? हम खुद उस्ताद हैं, बूढ़े ने बेदिली से कहा।
لال چند کی طرف دیکھا، بولا، للوا ہم یہ کہنے آئے تھے آج ہم تھوڑی سی مکو کی بھجیا کھائیں گے۔ پھر وہ مڑا اور ڈیوڑی میں داخل ہو گیا۔ دونوں آدمی دیر تک ڈیوڑی کی طرف دیکھتے رہے۔ پھر لال چند نے لمبی سانس کھینچی اور بولا، بابا کو بولتے میں ٹوکنا غضب ہے۔ کیا کہیں لال چند جی، غلطی ہو گئی، اصل میں نوش دارو کا نام سن کر رہا نہیں گیا۔ نوش دارو؟ لال چند نے کہا۔ کچھ دیر تک آنکھیں سکیڑے رہا، پھر مایوسی سے سر ہلا کر بولا، بابا سے ہم نے نوش دارو کا نام کبھی نہیں سنا۔ مرہم بنجا طاؤس کی بات تو بہت کرتے ہیں، ان کے پاس تھا بھی، کہیں رکھ کے بھول گئے ہیں، اب بھی کبھی کبھی ڈھونڈنے لگتے ہیں، مگر نوش دارو کا نام آج پہلی بار لیا ہے۔ اکٹھا اتنی بہت سی باتیں بھی آج ہی کی ہیں، شاید استاد کا نام سن کر۔ لال چند جی، ان دونوں کی ملاقات ضروری ہے، استاد شاگرد مل بیٹھیں گے تو کتنی ہی باتیں یاد آ جائیں گی، اسی میں ہو سکتا ہے نوش دارو بھی۔ اس نے رک کر گھڑی دیکھی۔ میں اصل قصہ بتا دوں، آپ کو کوئی کام تو نہیں ہے؟ ہم تو دن بھر یہیں بیٹھتے ہیں، لال چند بولا۔ البتہ آپ نہیں، دفتر کا وقت تو گیا، درخواست بھیجنا ہوگی۔ پھر کیا غم ہے، بتائیے۔ یوسف دیر تک خاموشی کے ساتھ کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے بولنا شروع کیا۔ 32 سال پہلے ابا نے عطاری کا کام چھوڑ دیا تھا۔ اصل میں ان سے دواؤں کی پہچان میں بھول چوک ہونے لگی تھی۔ ایک دن ایک جوان سے حکیم صاحب دکان پر آ کر بہت بگڑے کہ آپ میرے نسخوں میں اپنی حکمت نہ چلایا کیجیے۔ ابا نے کہا، حکمت چلانے کی بات نہیں ہے، نسخے میں ایک دوا غلط بن گئی تھی۔ حکیم صاحب بولے، اگر اسی طرح غلط دوائیں بندھنے لگیں تو پھر مریضوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے، اگر کوئی ٹھکانے لگ گیا تو میں کہاں جاؤں گا۔ ابا کچھ نہیں بولے۔ حکیم صاحب بک جھک کے چلے گئے تو بھی کچھ نہیں بولے۔ دیر کے بعد کہا تو صرف اتنا کہا کہ ان حکیم صاحب کے ابا ہم سے اپنے نسخوں کے وزن پوچھا کرتے تھے۔ دوسرے دن انہوں نے دکان ختم کر دی۔ دکان کا سامان، دوائیں، عرق ورق کچھ دن تک سینت کر رکھے رہے۔ پھر ایک دن اٹھے اور سب چیزیں دوسرے عطاروں کو بیچ دیں، جو بچ گئیں وہ خود سائیکل پر لاد لاد کر ادھر ادھر بانٹ آئے۔ اچھا بھلا اپنے بیٹھنے کا تخت اندر سے اٹھوا کر باہر کھلے میں ڈلوا دیا اور کئی دن تک کسی سے کچھ نہیں بولے۔ پھر ٹھیک ٹھاک ہو گئے، سویرے گھومنے جاتے، باقی دن بھر گھر پر حکمت کی کتابیں دیکھتے رہتے تھے۔ اسی طرح برسوں گزر گئے۔ پھر ایک دن گھومنے نکلے تو آدھے راستے سے لوٹ آئے، کہنے لگے ٹانگیں ٹھیک کام نہیں کر رہی ہیں۔ اس دن رات بھر جاگتے رہے۔ دوسرے دن سویرے سویرے مجھے بلایا، ایک چھوٹی سی اچاری دی اور کہا، اسے سنبھال کر رکھنا، اس میں ہماری نوش دارو ہے۔ پھر کہنے لگے، ہمارے حواس بگڑ چلے ہیں اور ہاتھ پاؤں بھی رہے جا رہے ہیں، نوش دارو سب صحیح کر دے گی، ہزاروں سال پرانا بادشاہی نسخہ ہے۔ میں نے کہا، تو پھر اسے آج ہی سے شروع کر دیجئے۔ نہیں، کہنے لگے، اس کا کام اس وقت شروع ہوتا ہے جب کوئی اور دوا کام نہیں کرتی، اس سے پہلے نقصان کر جاتی ہے۔ تم اسے چھپا کر رکھے رہو، تب تک ہم دوسری دوائیں کھاتے رہیں گے۔ جب دیکھنا ہم بالکل بیکار ہو رہے ہیں تب اسے شروع کرنا، اس سے پہلے نہیں۔ پھر انہوں نے اچاری میرے ہاتھ سے لے لی اور اس کے پاس منہ لے جا کر چپکے سے کچھ کہا، وہ مجھے سنائی نہیں دیا۔ اچھا، آپ نے بھی وہ دوائی دیکھی؟ لال چند نے پوچھا۔ کس ٹائپ کی تھی؟ کچھ شہد کی سی چیز تھی، یوسف نے جواب دیا۔ خوشبو بہت تیز، ہلکی سی جھپک زعفران کی بھی تھی۔ خیر، اچاری ان سے لے کر میں نے پرانے کپڑوں کے صندوق میں رکھ دی۔ اس کو بھی برسوں گزر گئے ہیں، اب ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ کوئی بات سمجھ نہیں پاتے، آنکھوں کی روشنی قریب قریب جاتی رہی ہے، سنائی بھی بہت کم دیتا ہے، چل پھر بھی نہیں پاتے۔ ہاں، دن بھر میں ایک بار سرک سرک کر منڈیر تک جاتے ہیں اور کسی طرح منڈیر پکڑ کر کچھ دیر تک کھڑے رہتے ہیں، پھر وہیں بیٹھ جاتے ہیں اور اتنے ہی میں ایسے ہلکان ہو جاتے ہیں کہ آدھے دن تک ہل بھی نہیں پاتے۔ مطلب نوش دارو کا ٹائم آ گیا، لال چند بولا۔ وہی بتا رہا ہوں لال چند جی، یوسف نے کہا، میں اسے بھول بھال گیا تھا، ڈاکٹری دوا چل رہی تھی۔ ایک دن انہوں نے ساری دوا زمین پر انڈیل دی اور دن بھر یہی کہتے رہے کہ کوئی دوا کام نہیں کرتی، کوئی دوا کام نہیں کرتی۔ تب مجھے نوش دارو یاد آ گئی، لیکن انہوں نے اس کی خوراک نہیں بتائی تھی، یا بتائی ہو مجھے کو یاد نہ رہی ہو۔ خیر، میں اچاری لے کر ان کے پاس پہنچا، بتایا کہ یہ نوش دارو ہے، آپ نے میرے پاس رکھائی تھی، مگر انہیں کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ میں نے کہا، اسے کھائیے، فائدہ کرے گی۔ انہوں نے اچاری میرے ہاتھ سے لے کر کھولی، آنکھوں کے پاس کر کے اسے دیکھا، پھر زور زور سے سونگھا اور بڑے غصے میں آ کے چلائے، زہر ہے، زہر۔ میں گھبرا گیا، اچاری ان سے لے کر واپس رکھ دی، مگر ان کو اس دن سے رٹ لگ گئی ہے کہ یوسف ہماری جان لینا چاہتا ہے۔ اپنی بہو کو بلا بلا کر کہتے ہیں، ذرا یوسف سے پوچھو ہم نے اس کا کیا بگاڑا ہے۔
उसी दिन से मेरे हाथ का पानी तक पीना छोड़ दिया, सिर्फ बहू का दिया हुआ खा पी लेते थे। अब उनसे भी इनकार कर दिया है। आज 2 दिन से यूं ही है। फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि अगर शायद किशन चाचा इस हालत में काम आ जाएं। हमारे बाबा की हालत भी कुछ ऐसी ही हो चली है, लालचंद बोला। लेकिन आपका ख्याल ठीक है यूसुफ भाई, दोनों की मुलाकात बिल्कुल होना चाहिए। तो मैं कब आ जाऊं? आप क्यों तकलीफ कीजिए, मैं आज ही कल में बाबा को बहलाकर लाता हूं। शाम को ठीक रहेगा? हाँ, शाम के वक्त किसी भी दिन, या छुट्टी के दिन किसी भी वक्त, मगर लालचंद भाई ज़रा जल्दी। आप चिंता ना कीजिए, मुझे खुद फिक्र लग गई है। मकान का पता मालूम है, उधर जाता रहता हूँ, एक दोस्त हैं उधर। यूसुफ उठ खड़ा हुआ। लालचंद ने उठकर उससे हाथ मिलाया। कुछ देर तक उसे वापस जाते देखता रहा। फिर उसने एक लंबी सांस ली, छोटा स्टूल उठाकर कमरे में रखा और अपने स्टूल पर बैठकर जमीन पर पड़ा हुआ अखबार उठा लिया। ड्यूढ़ी के दरवाजे से मैला पानी बहकर बाहर अहाते में फैल रहा था। लालचंद ने आहिस्ता से कुंडी खड़काई, दरवाजा खुल गया। यूसुफ सिर्फ एक तहमत बांधे, हाथ में छोटी सी भीगी हुई झाड़ू लिए आधे धड़ से बाहर निकला। लालचंद जी, उसने कहा, आइए आइए, मुझे यहाँ आकर पता चला, बड़ा अफसोस हुआ। कब? आपके यहाँ गया था, उसके दूसरे ही दिन रात को किसी वक्त, यूसुफ ने कहा और दरवाज़ा पूरा खोल दिया। आइए अंदर आ जाइए, मैं कुर्सियाँ ला रहा हूँ। कुर्सी की तकलीफ न कीजिए, बैठूंगा नहीं, लालचंद बोला। बात यह है, बाबा भी साथ हैं। किशन चाचा आए हैं? कहाँ हैं? उधर तख्त पर आराम से बैठे हैं। यूसुफ दरवाजे से बाहर निकलने लगा, मगर लालचंद ने उसे रोक दिया। नहीं यूसुफ साहब, अब अच्छा यही है कि आप उनके सामने ना जाएं। काहे से कि यहाँ आते आते वो भूल गए हैं कि मैं उन्हें उस्ताद से मिलाने ला रहा था। आपको देखेंगे तो वहाँ आराम से बैठे हैं। आप ठीक कह रहे हैं, यूसुफ ने धीरे से कहा। फिर जो असल काम था, मतलब नोश दारू? हाँ लालचंद जी, यूसुफ बोला, मगर नोश दारू उन्हें याद आ गई थी। उस दिन शाम को उन्होंने मुझे बुलाकर पास बिठाया। देर तक बड़ी मोहब्बत से बातें करते रहे। मुझे भी तसल्ली हुई कि आखिर मुझसे राजी हो गए हैं। फिर अचानक बोले, यूसुफ, इतने दिन हो गए, तुमने हमको हमारी नोशदारू नहीं दी। मैं दौड़कर अचारी निकाल लाया, उनके हाथ में दी। उन्होंने उसे खोलकर सूंघा और धीरे से फिर वही बात कही, जहर है जहर, मगर गुस्सा बिल्कुल नहीं किया। फिर अचारी मुझे वापस कर दी और बोले, यूसुफ अब क्या दे रहे हो? बस फिर चुप साध ली। हालत बिगड़ी हुई थी। उसी रात सुबह मैंने जाकर देखा तो मालूम होता था सो रहे हैं। यूसुफ की आवाज़ गले में फंस गई। बड़ा अफसोस हुआ, लालचंद ने कहा। कुछ देर दोनों खामोश रहे। फिर यूसुफ बोला, तो किशन चाचा? उन्हें वापस लिए जा रहा हूँ, लालचंद ने बताया। आज सवेरे से कपड़े वपड़े पहनने में लगे हुए थे, रात ही से निकाल रहे थे। बड़े खुश थे कि उस्ताद के पास जा रहा हूँ। अब देखिए पता चलने पर क्या करते हैं। अच्छा, मुझे कुछ देर बैठना चाहिए था, लेकिन नहीं, ठीक है, आप उन्हें ले जाइए, यूसुफ ने कहा। तहमत से हाथ पोंछा और लालचंद से मुसाफा किया। कभी कोई काम हो, लालचंद ने कहा, हमसे या बाबा से? ज़रूर, यूसुफ ने कहा। ड्योढ़ी के अंदर खड़े खड़े उसने लालचंद को अहाते के दूसरे सिरे की तरफ जाते देखा। तख्त पर बैठा हुआ बूढ़ा अत्तार करीब आते हुए लालचंद के जिस्म की ओट में था। अलबत्ता उसके शफ़ाफ सफ़ेद कुर्ते की एक बारीक चुनी हुई आस्तीन और कलफ दी हुई दुपल्ली टोपी का एक पल्ला दिखाई दे रहा था। लालचंद ने उससे कुछ कहा, फिर उसे सहारा देकर उठाने के लिए झुका। ड्योढ़ी का दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता बंद हुआ। फिर उसके पीछे से गीली ज़मीन पर झाड़ू फिरने की आवाज़ आने लगी।